તમે ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा मटे हाथ उठाऊं छू तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा महिमा 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 वाने महिमा 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 वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्यपन तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा मटे हाथ उठाऊं छू
पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, उसको स्तुति दीजिए, प्रशंसा दीजिए, मान सम्मान और गौरव उसके नाम को दीजिए। रिब्रोश आंक देर ले बहु सहारा लेब्रले मोंद लगे दर के दर बदांग लांग लोके द मोसिंगरा बेंग्राज मालेंक्रो लोश इंदले ग्रे शेके वो शांक दाल मांग लोंदरा ले ब्रे 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 गोजेर लहात लांग लोंद लगे दरगदा लीगा साकोलो मोश गेम्र मिंग्रा मांग दांग लोंद लीग सीतरा लेगाज मरांक दे ब्लिंग्रा लमांक दोंक ले बेस मांक दे मांग्रा लिग्राज बालेग्रो लो मोश हालकी दे ले लोंदर के सीतरा लिब्रा लमांक दोर मोश आक्रीले मोश अलहांद ले ग्रे ले मोदोंक लो जीद ले गेद ले के लांदला ire le bosce le bossa caravanga l'onde le chiesa le che morissa calavanga lo scengre le kend lo crosire montra la manga darabada libra la badra badaro bosce vira la mang de brano sahadra drengre le gre le bosha handala liba baba barosh beker mahangla ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना करने वाले लीडर्स के लिए और वो जो अधिकार के स्थानों पर है। वचन लिया गया है नीति वचन उसका 21वां अध्याय और पहला वचन, राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। प्रार्थना कीजिए कि लीडर्स के हृदय बदल रहे हैं उनकी मूर्खता और छलावे से बुद्धि और सच की ओर, और वो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित करेगा ताकि वो लोगों के लिए भले काम कर सके। चलिए प्रार्थना करते हैं लीडर्स के लिए और अधिकार के स्थान में जो उनके लिए ब्रोशांद लगे दरगदरबदा मान ज़िक्र लबाक लोश हाक्रेता हासाकिल लादेर मदेंग लो दलगे दरगदा मेंग्रल मांग दोरे हेज मलहांग दुमहा मेरेंग्र लेबो शहाल बांध लेकरे लेब्रल मांद लगे दरबदांग लो दलगे दरगदरबदा आन ज़िक्र लको अलकदीग्रे ब्रोले ब्रोलो शांत लगे दरगदरबदा लेंग्र लो दलगे दरबदी लगे रहा जहा lege ke rab ronder ke dirbada min grow zekle bonder ke dirbada ank la dendala leke dala min ko zamank de mang ziga lege remandala ore ke la bazira laha Regolo sheke do musombro la bahandrin musoko bolo cosa anche dire medenga la gara mangada musoko bro legi zabalengra madenga la handle geza ligre le cose che bolon lig zidra mirangala goza ali karabang alabariga rege robo shahandle gezara ring de geder ke drbadang londer ke didre ke drbadang londer lig zidle gedra lige ke drbadosh adre la de le bosh akri कर हासों के लेकिन अलोंग्रा अलिंग्रो अलहांजा को लकाज है अलिंग्रो ज़ेक्र लेकिन दो ब्रोस akri मरेंग्रो दरबा इंग्र लेकिन लो ब्रोदरा इंग्र लेकिन लोंगला इंग्र लोकोंद लेकिन लेकिन दरबदांग लाबोस आंक दीग्रे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर राजाओं का मन आपके हाथों में है परमेश्वर। परमेश्वर जैसे हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सारे अधिकार के स्थानों की व्यक्ति के लिए परमेश्वर, क्या परमेश्वर वो अपनी मूर्खता और छलावे से निकल के परमेश्वर वो सच में आ रहे, बुद्धि में आ रहे परमेश्वर।
हाँ परमेश्वर, वो आपकी आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही करने के लिए मार्गदर्शित करेगी परमेश्वर, ताकि वो अपने लोगों के लिए भले कामों को कर पाए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपकी बुद्धि और समझ उनके साथ महान रूप से काम कर रही है प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को हम करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा दूसरा बिंदु है, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे इस हफ्ते के पार्टनरशिप टारगेट के कंप्लीशन के। हम वचन पढ़ते हैं जकरिया उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे भाइयों के लिए, उनके असाधारण कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए, हमारे बहुत वेरियस पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव के लिए। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाइयों के पास जरूरत से ज्यादा देने के लिए तब तक जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। प्रार्थना कीजिए कि परिस्थितियां सही हो रही है सारे जरूरी रिसोर्सेज को हम तक पहुंचाने के लिए, और हम गवाही देंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो इस महीने के अंत तक है उसे हम 100% रूप से कंप्लीट कर पाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। री ब्रोशे के बोलो को सहांत ले मींस अलांक दे रोमो शहांक दे रे बो शहा मेंग्रेले बे दरबदा ग्लालबा ग्लालबा लो दरे ग्रे दारबा गला मेंग्रेले बे जहा ग्लहा जहा लाके लाके लेके मोंदल हाइज आक्रोसे आक्रोसे आक्रोसोरोंदा आक्रोसोरोंदा मीरे की रूज अलका रूज रामांक दे मारांकला मेरो गोंदलगे आंक दे मोदीगला बेंबेले बेंबेले कदूंदरा सीग्रेले मुश आंक दी लेगे दरा लेगे इज अलांक लांग 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 लेगे उलीग जमांक दमांग लेगे दोलोंग लेगे सहा बिंग्रेले में जमालांक मांग लीगोस आले लीगोस केस मलांक दी प्रोलोंद लेगे दरा फिर मुजुंक लमांग लेगे दरा बदांग लांग लेगे दरा लेगे जांक दोंद लेगे दमांग 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 दा मांदले के दलहा मांदले के दलहा दले इज़ केरे बोशहा मिंगलो ज़हेर मांदला उरीज़ आला कादरे लेके आली के देगरे लेके आली ग्रला का दारी ग्रला का तीग्रला का दोंदरेगे मिंगले बेज मांग रांग रेगदा रिंग देगे दरांग लेके दरा लांग रेगे दरहा लांगी रेगे दरांग रिगीद आक्रे के गेर मोशांद ला करावा ओ रेकेरे बोश आंग दीरे लेगे दलारवा मिंगरे लेगे दर के दर बदांग लांग लोंदर की सीतरा मिंग लोंदर के दर बदांग लांग लोंदर के सहा इंगलो कोश हांद लेगे इंगलो शोकल हासा केकरा मिंगलो सेब्रल बहाजा हाकरा मंज आले के बोश आकरल बहाजा हाजा मिंगले बोंदर रबांगरा मिंगले बोंदर के दर बदांग लांदरा मिंगलो लोंदर के दर बदांग लोंदर के दर बदा मिंगरो जबहाज बहान जाके ग्रहा समुंदरांग लेगे दर बदांग रो सेकरा मिंगरेल महान सहा लोंदरा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहन परमेश्वर उत्साही है परमेश्वर, हर एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमेश्वर वो उत्साह के साथ देते हैं परमेश्वर। उनके पास देने के लिए जरूरत से ज्यादा है हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए यीशु मसीह के नाम में। उनके पास कोई कमी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, इस महीने के अंत में परमेश्वर हम कहेंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप टारगेट पूरे हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम उसे पूरा कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। जो भी काम परमेश्वर आपने हमारे हाथों में रखे वो एक सफलता है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते। री ब्रोस आंक दे रे बोशहा अरेंग्रला हांग अलेंग्रहा ला कोस हांगे अलकाराकां सुरो कोश इंदले केंद्र के दरबदा
Ingrale mondari pralamantre gosarama. Bengrala mandre gedre gedre badang lungre gedre badang kushengrala ha sege borosha. Meke mahankalaha. Meke mahankalaha. Meke mahankalaha. Meke mahankalaha. Meke mahankalaha. Meke mahankala. 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 Me koshahadala. Vi grebo shahala kandolum krelegin. Lebroza kalamang de modeligin badang legedara. Min grele musahankala. Min seke monoklo sahandala. Virala bandlegedre. Usa ankli darangli gizandala. Alinga la kang legedala. La kang likindlo grosse idingala manglo nergedra. Bengrala manglo boshaha mozar lahar mondlegedre badanglo nergizidra. Oh हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर आपकी इस महान योजना के लिए परमेश्वर, ताकि सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी मित्र दोस्तों के लिए परमेश्वर, हमारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, कि हाँ सुसमाचार आज उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। अब परमेश्वर कहते हैं कि ये प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वामी हो रहा है। परमेश्वर प्रकाश में आ रहे परमेश्वर, सत्य के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 la. Hey, la 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 la. महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 la. Hey, la 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 la. La 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 la. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 4 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है बीमारी के ऊपर सामर्थ्य। हालेलुया।
हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 16 वचन 17 से लेकर 18 तक, जो कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमारा आरंभिक वचन हमारी दैवीयता के कुछ चिन्हों को रेखांकित करता है। उनमें से एक है बीमारी, रोग और दुर्बलता के ऊपर हमारी प्रबलता और सामर्थ्य। हमारे पास ना केवल दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने की सामर्थ्य है, हमारे पास बीमारियों और रोगों को चंगा करने की भी सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें चंगा करने वाला बनाया। मत्ती अध्याय 10 वचन 8 में उसने कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुक्त रूप से पाया है, मुक्त रूप से दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान दो कि उसने नहीं कहा बीमार को चंगा करने के लिए मुझसे प्रार्थना करो, नहीं। हालेलुया। लूका अध्याय 10 वचन 19 में उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। उसने हमें शैतान से बढ़कर बनाया, जो कि मुख्य रूप से अधिकतर उन बीमारियों के लिए उत्तरदायी है जिससे लोग कष्ट उठाते हैं। ऐसा क्यों है कि इन वास्तविकताओं के बावजूद अब भी कुछ मसीही बीमारी, रोग और शैतान के द्वारा ग्रस्त हैं? भजन संहिता अध्याय 82 वचन 5 से लेकर 7 हमें उत्तर देता है। यह कहता है, वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के प्रति अज्ञानी है और इसके परिणाम स्वरूप वे नहीं जानते कि उनके पास बीमारी, रोग और दुर्बलता के ऊपर सामर्थ्य है। वे इस बात के प्रति सचेत नहीं कि उनके पास दैवीय जीवन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 34 में प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। पतरस हमें दैवीय स्वभाव के सहभागी कहता है। आप पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 4 में। पौलुस कहता है हम जयवंत से बढ़कर हैं। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 37 में। सच में बीमारी आपके शरीर में पनप नहीं सकती और इसे पनपना नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह आपके भौतिक शरीर का जीवन है। आप में रहने वाले पवित्र आत्मा ने पहले ही आपके शरीर को जीवन और स्फूर्ति दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 11 में। आज इन सत्यों पर विश्वास करो और इन पर काम करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आप अनुग्रही और दयालु हैं। आप सत्यनिष्ठ, पवित्र, न्यायी और सच्चे हैं। आपका धन्यवाद मुझ में आपके जीवन के लिए, जो कि मुझे एक जयवन से बढ़कर बनाता है। मैं बीमारी और रोग के ऊपर जीता हूँ। मेरा जीवन उत्कृष्ट और महिमा से भरा है। मैं आज मसीह की प्रबलता में चलता हूँ और इसे प्रत्यक्ष करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 9 वचन 2, लूका अध्याय 10 वचन 8 से लेकर 9 और मत्ती अध्याय 10 वचन 1। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 5 से लेकर अध्याय 3 के वचन 6 तक। हालेलुया। और नीति वचन अध्याय 14 से लेकर 15। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 9 से लेकर 18 और इर्मया अध्याय 22। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का।
हालेलुया। मेरी गवाही है तो सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और फास्टर क्रिस का फास्टर आजी सर का। मेरी सेल की गवाही है कि मेरे सेल के एक मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था। उसका माँ बनने वाली थी वो, और डॉक्टर ने बोला था कि वो कुछ भी हो सकता है, और बच्चा उल्टा हो गया था। तो बोले कि सिस्टर आप प्रार्थना करो। तो मैं बोली ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगी, आप चिंता मत करो, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी और सही हो जाएंगे। तो हम सब सेल वाले मिलकर उनके लिए प्रार्थना किए, और उनका बच्चा इस समय सही है और डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી
Shatali, Ringrege Pro Shatila Alehesi, Monkrakasi, Rindrelesh Antro Kusatila Maanti. બહુ ધન્યવાદ તમારી મહાનતા માટે, તમારી બુદ્ધિ માટે, તમારી સમજ માટે, તમારા પ્રેમ માટે, તમારા જ્ઞાન માટે. તમે મહાન છો. આખું વિશ્વ તમારું છે. વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે અને અમે તમારા હાથોની રચના છીએ. ધન્યવાદ અમને પવિત્ર આત્મા આપવા માટે, ધન્યવાદ અમને ઉદ્ધાર આપવા માટે, ધન્યવાદ અમને સત્યનિષ્ઠ બનાવવા માટે, ધન્યવાદ તમારા લખેલા વચનો માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ અમને એવું હૃદય આપવા માટે જે સમજે છે. ધન્યવાદ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારી પાસે એક જીભ છે જે સર્વદા સત્ય બોલે છે, કાન છે એ જે સાચું સાંભળે છે અને એક હૃદય છે જે સાચું સમજે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ જે અમે અહીંયાથી સાંભળીશું એના દ્વારા અમે બદલાઈ જઈશું, એ બની જઈશું જે બનવા માટે તમે અમને બોલાવ્યા છે. પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે. તેઓ વચનોને કેવળ સાંભળનારા નહીં પણ તેને કરનારા છે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ. આ વચન તેમની આત્માઓમાં તેમને હલાવશે, તેમને આગળ વધારશે, તેમની આત્માઓમાં વિકસિત થતું જશે જ્યાં સુધી તેઓ તમારી ઈચ્છા કરવા માટે તૈયાર ના થઈ જાય. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ તમારી મહિમા માટે, તમારી યોગ્યતા માટે જે અમારી અંદર કામ કરી રહી છે. આ સમય માટે આભાર. અને આ પ્રાર્થનાને અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મહાન નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. હાલેલુયા. પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો, સ્વાગત છે તમારું. હાલેલુયા. અને જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે આપણે શીખવાનું શરૂ કર્યું એ છે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા. એ સિરીઝમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખ્યા છીએ અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે તમારું મન તૈયાર કર્યું છે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે અમે તમને કહ્યું દુનિયામાં એક જ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ છે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા. જેટલા જલ્દી તમે આ વાતને સમજી જશો એટલા જલ્દી તમે આ સાચી પસંદગી કરશો, સાચા રસ્તા પર ચાલશો. કેમ કે જો તમારી પાસે લક્ષ્ય સાચું છે તો રસ્તો મળવો સરળ થઈ જશે. પરંતુ જો તમારી પાસે લક્ષ્ય સાચું નથી તો જે રસ્તો તમે પસંદ કરશો એ સાચો નહીં હોય. વિચાર કરીને જુઓ, એક વૃક્ષ પર ફળ લાગ્યા છે, એકનું લક્ષ્ય છે એ વૃક્ષના ફળ અને એકનું લક્ષ્ય છે એ વૃક્ષની ના મૂળ. બંને રસ્તા અલગ હશે. ઉડવાનું વિચારી રહ્યો હશે, એક ઉપર ચડવાનું વિચારી રહ્યો હશે અને બીજો કેવળ નીચે ચાલવાનું વિચારી રહ્યો હશે. તો જ્યારે તમને સાચું લક્ષ્ય મળી જશે ત્યારે તમને ખરો રસ્તો મળી જશે. તમે સાચી પસંદગી કરવાનું શરૂ કરશો. ઘણા લોકો છે જે જીવનમાં સાચી પસંદગી નથી કરતા કેમ કે તેમની પાસે ખરું લક્ષ્ય નથી. તો પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા તમારા જીવનનું લક્ષ્ય બનાવી લો. હું તમને કહી રહ્યો છું તમે ઘણા ખુશ રહેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને અમે તમને કહ્યું કે જો તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા ઈચ્છો છો, શોધો કે પરમેશ્વર તમને કેટલો પ્રેમ કરે છે. પરમેશ્વરમાં પોતાની ઓળખને શોધો. જે તમને આપવામાં આવ્યું છે તેને શોધો. અને અમે ચોથું તમને કહ્યું કે ખ્રિસ્તમાં જે તમારી પાસે આશા છે તેને શોધો. અને પાંચમું અમે તમને કહ્યું કે શોધો કે કેવી રીતે એ આશાને પૂરી કરવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાછલી વખત અમે શરૂઆત કરી હતી કે શોધો કેવી રીતે આ આશાને પૂરી કરવાની છે. અને તેમાં અમે તમને કહ્યું 4 વસ્તુ. સૌથી પહેલી વસ્તુ જે કહી એ પ્રાર્થના છે. પ્રાર્થના. જઈ શકો છો લૂક 18મો અધ્યાય 1લું વચન. સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં તે શીખવવા સારું તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું.
અને જો ઇંગ્લિશમાંથી આપણે ટ્રાન્સલેટ કરીશું તો એવો બનશે કે તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું કે મનુષ્યએ સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કદી પણ હાર ન માનવી જોઈએ. પ્રાર્થનાનું સૌથી મોટું ઉદ્દેશ શું છે? પ્રાર્થનાનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ છે એ બદલાવ જે તમારી અંદર આવે છે જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો. પ્રાર્થનાનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ માંગવું નથી. પ્રાર્થનાનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ પરમેશ્વરથી કંઈક પામવું નથી. પ્રાર્થનાનો સૌથી મોટો જે ઉદ્દેશ છે એ છે બદલાવ જે પ્રાર્થના કરતા સમયે તમારા આત્મામાં આવે છે. ઘણા લોકોને આ નથી ખબર. તો જ્યારે તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા હોય છે તો તેમનું ધ્યાન એ વસ્તુ પર લાગેલું હોય છે કે હું પરમેશ્વરથી શું પામી લઉં, હું પરમેશ્વરને કેવી રીતે બદલી શકું છું. નહીં, પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ પરમેશ્વરને બદલવાનો નથી. પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ પરિસ્થિતિઓને બદલવાનો પણ નથી. એ પ્રાર્થનાના સેકન્ડરી ઉદ્દેશ છે. પરંતુ જે પ્રાર્થનાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ છે એ છે તમારી આત્માનો બદલાવ. જો તમને આ ખ્યાલ હોય તો. ઘણા લોકોને આ નથી ખબર. તો ઘણા લોકોનું પ્રાર્થના જીવન ઉત્સાહથી ભરેલું નથી. કેમ કે જે તેમનો ઉદ્દેશ છે એ વસ્તુઓને પામવાનો છે અને વસ્તુઓને બદલવાનો છે. પ્રાર્થનાનો જે પ્રાથમિક ઉદ્દેશ છે તે તેઓને નથી ખબર કે પ્રાર્થનાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ તેમને પોતાને બદલવાનો છે. પોતાને બદલવાનો છે. ચલો એક વચન જોઈ લઈએ વધારે. લૂક 9મો અધ્યાય 28 અને 29મું વચન. એ વાતો કર્યાને આશરે 8 દાડા પછી પીટર, યોહાન અને યાકૂબને તેડીને પ્રાર્થના કરવા સારું પહાડ પર ગયો. આ વાત કરી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તની, કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રચાર કરી રહ્યો હતો એના 8 દિવસ પછી કે તે પીટર, યોહાન અને યાકૂબને તેડીને પ્રાર્થના કરવા સારું પહાડ પર ગયો. તમને શું લાગે છે ઈસુ ખ્રિસ્તને શું જોઈતું હતું? તમને શું લાગે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત પરમેશ્વરને બદલવા માંગતો હતો? આ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે પોતે પ્રભુ હતો તે પ્રાર્થના કેમ કરી રહ્યો હતો? પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ શું હતો જો ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર હતી? ઇનફેક્ટ ઈસુ ખ્રિસ્ત કંઈ પણ માંગી રહ્યો નહોતો. મને નથી લાગતું કે તે કંઈ માંગી રહ્યો હતો. મને નથી લાગતું કોઈ પણ દિવસે ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રાર્થના કરી હશે, પ્રભુ ખાવાનું આપી દો, પ્રભુ ઘરનું ભાડું આપી દો. મને નથી લાગતું કે કદી પણ આ દિવસ આવ્યો હશે ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રાર્થના જીવનમાં. પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. ઘણી વધુ પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. રાત પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. લોકોને દૂર મોકલીને તે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. તે આટલી પ્રાર્થના કેમ કરી રહ્યો હતો? શું તેને ઘણું બધું જોઈતું હતું? શું તેની ઈચ્છાઓ ઘણી મોટી હતી? એવું શું હતું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે નહોતું? એવું શું હતું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત બોલીને બદલી શકતો નહોતો? પછી એ પ્રશ્ન આવે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જે પોતે પ્રભુ હતો તે પ્રાર્થના કેમ કરી રહ્યો હતો? નિશ્ચય પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ કંઈક અલગ હશે. પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ માંગવું નહોતો. પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ પરમેશ્વરને બદલવો નહોતો. પ્રાર્થનાનો જે ઉદ્દેશ હતો જે ઈસુ ખ્રિસ્તને નિશ્ચય ખ્યાલ હતો, એનાથી અલગ જે લોકોને ખબર હતી. અને અહીંયા 29મા વચનમાં તમને સમજમાં આવશે. ચલો વાંચીએ. તે પ્રાર્થના કરતો હતો ત્યારે તેના ચહેરાનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું અને તેના વસ્ત્ર ઉજળા તથા ચળકતા થયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રાર્થના કરી ત્યારે તેનામાં બદલાવ આવવાનું શરૂ થઈ ગયું. તમને ખ્યાલ છે જ્યારે જેટલી વાર તમે પ્રાર્થના કરો છો તમારી અંદર પણ એ જ બદલાવ આવે છે. આ કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત નથી. આ બદલાવ તમારી આત્મામાં પણ આવે છે. તમે તમારી આત્મામાં વધુ ચમકવા લાગો છો. પરમેશ્વરની મહિમા તમારા આત્મા દ્વારા વધુ દેખાવા લાગે છે. તમારી આત્મા બદલાવા લાગે છે. તમારી આત્મામાં એ બદલાવ આવવા લાગે છે. જો તમે આ પ્રાર્થનાના ઉદ્દેશને સમજી લો તો પ્રાર્થના તમારી માટે હંમેશા ઉત્સાહનું કારણ રહેશે. હંમેશા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તને આ ખ્યાલ હતો. નિશ્ચય ઈસુ ખ્રિસ્ત કંઈક માંગવા માટે પ્રાર્થના નહોતો કરી રહ્યો, પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેની માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, આ બદલાવ માટે. એ બદલાવ જે તેની અંદર આવી રહ્યો હતો. કેમ કે પ્રાર્થના શું છે? પરમેશ્વર સાથે સંગત. પરમેશ્વર સાથે સંગત. અને જરૂરી નથી કે આ સંગતમાં તમે કંઈક માંગો છો. કમ ઓન.
કેટલા લોકો છે જે પોતાના ઘરના લોકો સાથે સમય વિતાવે? કેટલા લોકો છે વિતાવે છે? કેટલા લોકો વિતાવે છે સમય? તમે સમય વિતાવ્યો? કેટલા લોકો વિતાવે છે સમય મિત્રો સાથે, ઘરવાળા સાથે સમય વિતાવ્યો, સંબંધીઓ સાથે સમય વિતાવ્યો? કેટલી વાર તમે માંગ્યું? તો એવું ન થવા દો કે પ્રાર્થના કેવળ તમારી માટે એક માંગવાનું સ્થાન બની જાય. પ્રાર્થના શું છે? પરમેશ્વર સાથે સંગત. તો ન કહો કે મારી પાસે કંઈક માંગવા માટે નથી એટલા માટે હું પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યો. હા કે મેં પ્રાર્થના કરી, મેં માંગ્યું, મને ન મળ્યું એટલા માટે મને હવે પ્રાર્થના કરવાનું મૂડ નથી. પ્રાર્થના સંગત છે. મને વિશ્વાસ છે કે તમે તમારા મિત્રો સાથે એટલા માટે સમય નથી વિતાવવા માંગતા કે મિત્રોથી તમને કંઈક મળી જશે. તમને તમારા મિત્રોની કંપનીમાં આનંદ આવે છે, તમે એમની સાથે સમય વિતાવવા માંગો છો. તમે તમારા કુટુંબીજનો સાથે સમય વિતાવવા માંગો છો એટલા માટે નહીં કે તમે તેમનાથી કંઈક ઈચ્છો છો, પણ તમને એમની કંપની પસંદ છે, તમને એમની સાથે રહેવાનું પસંદ આવે છે. એ જ પ્રાર્થના છે. ઈસુ ખ્રિસ્તને પરમેશ્વર સાથે રહેવું પસંદ અને તેને ખ્યાલ હતો કે પ્રાર્થના વગર આ તે કદી નહીં કરી શકે. અને તેને ખ્યાલ હતો કે પ્રાર્થના વગર આ તે કદી નહીં કરી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને એ જ કારણ છે કે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત મરવા જઈ રહ્યો હતો તેની માટે સૌથી મોટી મુશ્કેલી આ જ હતી. તેની માટે મુશ્કેલી એ નથી કે તે મરવાનો હતો, કેમ કે તેની મુશ્કેલી એ હતી કે તેને ખ્યાલ હતો કે જ્યારે તે પાપ બની જશે કે પરમેશ્વર તેના તરફ મોં ફેરવી લેશે. અને આ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઘણો દર્દ આપી રહ્યો હતો, કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્તે કદી પણ પરમેશ્વર વગર કોઈ મોમેન્ટ જીવ્યો નહોતો. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખ્યાલ નહોતો કે આ મોમેન્ટ હું કેવી રીતે જીવીશ. બાઇબલ કહે છે આદિમાં વચન હતું, વચન પરમેશ્વર સાથે હતો, અને આ જ આદિમાં પરમેશ્વર સાથે હતું. અને વચન શું બન્યું? શરીર બન્યો. એટલે કે શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી પરમેશ્વર અને ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે હતા. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખ્યાલ નહોતો કે પરમેશ્વર વગર કેવી રીતે જીવવું છે. ઘણા લોકો છે જે પરમેશ્વર વગર જીવી રહ્યા છે. હું વિચારું છું કે તેઓ કેવી રીતે જીવી રહ્યા છે, કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્તને પણ ખ્યાલ નહોતો જે પોતે પ્રભુ છે કે પ્રભુ વગર હું કેવી રીતે જીવું. તેના જીવનમાં કદી પણ આવો મોમેન્ટ ના આવ્યો ત્યાં જે પરમેશ્વર સાથે સંપર્કમાં ન હોય. તેનું આખું જીવન પરમેશ્વર સાથે જોડાયેલું હતું. તેને દુનિયાથી કોઈ મતલબ નહોતો. દુનિયા, ઓ બોય, હાલેલુયા, દુનિયા તેણે બનાવી હતી. દુનિયામાં તેને કોઈ પ્રેમ નહોતો. વિચાર કરીને જુઓ, પ્રભુ જેણે દુનિયા બનાવી તેને દુનિયાથી પ્રેમ નહોતો, પરંતુ ઘણા લોકો દુનિયાથી એટલો પ્રેમ કરી લે છે કે પ્રભુ સાથે સમય વિતાવવાનો સમય નથી. મેં કહ્યું તેનાથી વધુ મૂર્ખામી શું હોઈ શકે? જે પ્રભુએ આખું વિશ્વ બનાવ્યું એ વિશ્વથી કશું ઈચ્છતો નહોતો. મને ખ્યાલ નથી કે તમે દુનિયાને આટલો પ્રેમ કેમ કરો છો, કે તમને આ દુનિયાના ચક્કરમાં, પોતાના સપનાના ચક્કરમાં પરમેશ્વર સાથે સંગતનો સમય નીકાળવો મુશ્કેલ થઈ રહ્યો છે. વિચાર કરીને જુઓ, જેણે વિશ્વ બનાવ્યું એ વિશ્વ સાથે સહભાગિતા નથી કરી રહ્યો. તેનું મન ક્યાં લાગી રહ્યું હતું? તેના પિતા સાથે સંગત કરવામાં. જેણે સોનું બનાવ્યું, જેણે ચાંદી બનાવ્યું, જેણે હીરા બનાવ્યા, એ પણ તે વસ્તુઓને પામવાનો પ્રયત્ન નહોતો કરી રહ્યો. તે શેની પર ફોકસ હતો? પરમેશ્વર સાથે પોતાની સંગત કરવામાં. અને એ જ કારણ હતું ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું મનુષ્યએ હંમેશા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ, કેમ કે તેને ખ્યાલ હતો કે પ્રાર્થના વગર, સંગત વગર કેવી રીતે જીવી શકાય. તેને ખ્યાલ નહોતો. તેને ખ્યાલ નહોતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પ્રાર્થનાનો પહેલો ઉદ્દેશ શું છે? પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ છે બદલાવ. સ્થિતિઓમાં બદલાવ નહીં, પરમેશ્વરમાં બદલાવ નહીં. કોનામાં બદલાવ? પોતામાં બદલાવ. પોતાનામાં બદલાવ. કેમ કે આપણે પોતાની અંદર ઘણા બધા બદલાવ ઈચ્છીએ છીએ, પણ આપણને નથી ખબર કે આ બદલાવ ક્યાંથી આવે છે. આ બદલાવ ત્યારે આવે છે જ્યારે તમે પ્રાર્થનામાં પરમેશ્વર સાથે સમય વિતાવો છો. આ એ સમય હોય છે જ્યારે પવિત્ર આત્મા તમારી અંદરથી અશુદ્ધિઓને બહાર નીકાળી દે છે અને પરમેશ્વરની ઈચ્છાને, પરમેશ્વરના તેડાને તમારી અંદર મજબૂત બનાવી દે છે. આ એ સમય હોય છે. ચલો એક વધુ ઇન્સિડન્ટ જોઈએ છે, ઘણો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. લ્યુક 22:39. આ તમને ખ્યાલ છે કે આ એ સમય હતો જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત મરવા જઈ રહ્યો હતો. ઈસુ ખ્રિસ્તનો આ છેલ્લો સફર થઈ ચૂક્યો હતો. યાદ છે તમને? કમ્યુનિયન થઈ ચૂક્યું હતું.
અને ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં મરવા માટે જઈ રહ્યો હતો. અને ફરીથી આ 3 જણે લઈને ગયો, પિત્તર, યોહાન અને યાકૂબને. બહાર નીકળીને તે પોતાની રીતિ પ્રમાણે જૈતૂન પહાડ પર ગયો. બહાર નીકળીને તે પોતાની રીતિ પ્રમાણે જૈતૂન પહાડ પર ગયો. પોતાની રીતના અનુસાર પહાડ પર ગયો. પહાડ પર શું કરવા ગયો? હવા ખાવા નહોતો ગયો. પહાડની સુંદરતા જોવા નહોતો ગયો. ઓ કાશ્મીર જોવા નહોતો ગયો. તે પહાડ પર કેમ ગયો? પ્રાર્થના કરવા. પ્રાર્થના કરવા. આગળ તે ઠેકાણે આવ્યો ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું કે પ્રાર્થના કરો કે તમે પરીક્ષણમાં ન પડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું કહ્યું? કે તમે પ્રાર્થના કરો કે જેથી તમે પરીક્ષણમાં ન પડો. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે તમે સતાવમાં પડો. ઘણા લોકોને નથી ખબર. ઘણા લોકો જ્યાં સુધી તમે પરમેશ્વરમાં છો ત્યાં સુધી મુશ્કેલીઓ આવશે. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો. પરમેશ્વરને ખ્યાલ છે કે જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરશો તે મુશ્કેલીઓ પહેલા તમે શું હશો? તેમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો હશે. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરશો ત્યારે તમને ખ્યાલ હશે કે મુશ્કેલી ક્યાં છે. મુશ્કેલી ક્યાં છે તમને ખ્યાલ હશે. તમે એ મુશ્કેલીઓ આવતા પહેલા ત્યાંથી નીકળી ગયા હશો. એ મુશ્કેલીઓ માટે તમે તૈયાર હશો. એ નહીં કે તમે આ મુશ્કેલીઓમાં પહોંચીને પ્રાર્થના કરશો. પ્રાર્થના એ મુશ્કેલીઓમાં પહોંચ્યા પછી કરવામાં નથી આવતી. પ્રાર્થના મુશ્કેલીઓ પહેલા કરવામાં આવે છે. અને અહીંયા જો ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર હતી અને તેને ખ્યાલ હતો કે મરવાનો છે, તે મુશ્કેલી હતી. તમને ખ્યાલ છે ઘણી મોટી મુશ્કેલી હતી. ચલો વાંચતા રહીએ છીએ. પ્રાર્થના કરો કે તમે પરીક્ષણમાં ન પડો. આગળ આશરે પથ્થર ફેંકાય એટલે છેટે તે તેઓથી દૂર ગયો અને ઘૂંટણ ટેકવીને તેણે પ્રાર્થના કરીને કહ્યું. આગળ હે બાપ, જો તારી ઈચ્છા હોય તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કર, તો પણ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાય. ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે ઓ મારી ઈચ્છા પૂરી ન થાય પણ તારી ઈચ્છા પૂરી થાય. વાંચતા રહીએ આગળ. આમાં પાછા આવીશું. આમાં આકાશમાંથી એક દૂત તેને બળ આપતો દેખાયો. આગળ તેને કષ્ટ સાથે વિશેષ આગ્રહથી પ્રાર્થના કરી. ધીસ ઇઝ, વિચાર કરીને જો, ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. તેને ખ્યાલ હતો કે તે મરવા જઈ રહ્યો હતો. પછી તેને પ્રાર્થના કરી કે પરમેશ્વર મારી ઈચ્છા પૂરી ન થાય, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. જ્યારે આ પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો એક સ્વર્ગદૂત આવ્યો અને તેને સામર્થ્ય આપવાનું શરૂ કર્યું. અને સામર્થ્ય પછી ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કર્યું? વધુ પ્રાર્થના કરી. તેણે તેની પ્રાર્થનાને ઓછી ન કરી. ત્યાં લખ્યું છે કે તેણે કષ્ટ સાથે વિશેષ આગ્રહથી પ્રાર્થના કરી. એ હદ સુધી કે તેનો પરસેવો ભોંય પર પડતા લોહીના ટીપા જેવો થયો. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખ્યાલ હતો કે કેવળ પરમેશ્વરની ઈચ્છા જાણવી પૂરતી નથી, એ પરમેશ્વરની ઈચ્છાને કરવા માટે પ્રાર્થના કરવી પણ જરૂરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈસુ ખ્રિસ્તને આ ખબર હતી. ઈસુ ખ્રિસ્તે કેવળ એ ના કહ્યું કે પ્રભુ તારી ઈચ્છા પૂરી થાય. ઘણા લોકો છે પ્રભુ તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. કેવળ તમારા કહેવાથી કે પ્રભુ તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. પ્રભુની ઈચ્છા પૂરી થવાની નથી. તમારે ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે પ્રાર્થના કરવી પડશે. અને આ જ કામ હતું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત કરી રહ્યો હતો. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખ્યાલ હતો કે કેવળ પરમેશ્વરની ઈચ્છા જાણવી પૂરતી નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તની ઈચ્છા ખબર હતી. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખ્યાલ હતો કે તે મરવાનો છે. તમે બાકીના અધ્યાયમાં વાંચશો તો ઈસુ ખ્રિસ્તે તેના શિષ્યોને કહ્યું હતું. ચલો વાંચી લઈએ માથી 16મો અધ્યાય 21મું વચન. ત્યાંથી માંડીને ઈસુ પોતાના શિષ્યોને જણાવવા લાગ્યો કે હું યરૂશલેમમાં જાઉં ને વડીલો તથા મુખ્ય યાજકો તથા શાસ્ત્રીઓને હાથે ઘણું વેઠું ને માર્યો જાઉં ને ત્રીજે દહાડે પાછું ઉઠું, એ જરૂરનું છે. ઈસુ ખ્રિસ્તને પરમેશ્વરની ઈચ્છા ખબર હતી. નથી ખબર? ખબર હતી. પણ ઈસુ ખ્રિસ્તને એ પણ ખ્યાલ હતો કે ઈચ્છા જાણવી પૂરતું નથી. એને ખ્યાલ હતો કે પ્રાર્થના કરવી પડશે. હાલેલુયા. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો તો આ જે પરમેશ્વરની વાતો છે તમારી માટે ઊંચું તેડું બની જાય છે. ચલો વાંચીએ છીએ. जब आप प्रार्थना करते हो तो ये जो परमेश्वर की बातें हैं आपके लिए ऊंची बुलहाट बन जाती. चलिए पढ़ते हैं ફિલિપિયન્સ ચેપ્ટર 3 વર્સ 14. ઈસુમાં દેવના સ્વર્ગીય આમંત્રણના ઇનામને વાસ્તે નિશાનની ભણી આગળ હું ધસું છું. કોનામાં? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. ત્યાં લખ્યું છે કે સ્વર્ગીય આમંત્રણના વાસ્તે. ऑफ गॉड, हाई कॉलिंग ऑफ गॉड. हिंदी वालों ने उसको गलत कर दिया. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે કે ઊંચા તેડામાં બોલાવ્યા છે. ઊંચા તેડામાં બોલાવ્યા છે. આઈ પ્રેસ ટુ ધી માર્ક ઓફ ધી હાઈ કોલિંગ ઓફ ગોડ. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો
ત્યારે પરમેશ્વરનું તેડું તમારી માટે ઊંચું બની જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું તમને ખ્યાલ છે ઘણા લોકો માટે પરમેશ્વરનું તેડું આજ સુધી ઊંચું બન્યું નથી? કેમ કે તેઓએ કદી પ્રાર્થના નથી કરી. તેમની માટે પત્નીનું તેડું ઊંચું છે, બાળકોનું તેડું ઊંચું છે, દેશનું તેડું ઊંચું છે, પણ પરમેશ્વરનું તેડું તેમના અંદર ઊંચું નથી. માનું તેડું ઊંચું છે, પિતાજીનું તેડું ઊંચું છે, સમાજનું તેડું ઊંચું છે, તેમના સપનાનું તેડું ઊંચું છે, પરમેશ્વરનું તેડું ઊંચું નથી. કેમ કે તેમણે કદી પ્રાર્થના ના કરી. પરમેશ્વરે તેમને ટેલેન્ટ આપ્યું, પરમેશ્વરે તેમને યોગ્યતાઓ આપી, પણ એ વસ્તુઓ તેમની માટે ઊંચી નથી. કેમ કે જે પ્રાર્થના દ્વારા બદલાવ તેમની અંદર આવવા જોઈતા હતા, એ બદલાવ તેમણે કદી ન લાવ્યા. અને તેમને એવું લાગે છે કે કદી પણ તેઓ આ કામો માટે તેડાવવામાં આવ્યા નહોતા. પાછો તમે તો કહી રહ્યા છો કે સેલ ચલાવીએ. મને નથી લાગતું કે પરમેશ્વર મને સેલ ચલાવવા માટે બોલાયા છે, કેમ કે તમે પ્રાર્થના ન કરી. જો તમે પ્રાર્થના કરી હોત તો આ તેડું તમારા આત્મામાં ઊંચું તેડું બની ગયું હોત. ઇટ વુડ હેવ બીકમ ધ ક્લેરિયન કોલ. આ એવું તેડું બની જાય જે તમને હલાવી નાખે, તમને આગળ વધારે. કેમ કે જો તમે પ્રાર્થના કરી હોત. જો તમે પ્રાર્થના નહીં કરો તો આ તેડું તમારી માટે કદી પણ ઊંચું નહીં હોય. પણ ઘણા લોકોને આ ખ્યાલ નથી. એટલા માટે અમે તમને કહીએ છીએ કે જેટલા વધુ તમે મોટા લીડર બનતા જાઓ છો, એટલો વધુ સમય તમે પ્રાર્થનામાં વિતાવો. કેમ કે નહીં તો આ તેડું તમારી માટે નાનું બની જશે. નાનું. ઘણા લોકો સાથે આ થાય છે. તેમની અંદર પરમેશ્વરનું કામ કરવાની ઈચ્છા હવે નથી. પરમેશ્વરનું વચન વાંચવાની ઈચ્છા હવે તેમની અંદર નથી. કેમ કે આ તેડું તેમની માટે નાનું બની ગયું છે, ઊંચું નથી. ઊંચું કેમ નથી? કેમ કે જેટલો સમય પ્રાર્થનામાં તેમણે વિતાવવો જોઈએ એટલો સમય તેઓ પ્રાર્થનામાં વિતાવતા નથી. એ બદલાવ જે તેમની આત્મામાં આવવો જોઈએ એ બદલાવ તેમની આત્મામાં નથી આવી રહ્યો. આપણે કહેવત સાંભળી છે કે હીરો હીરાની કિંમત જાણે છે. એમાં રાઈટ? કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? એક હીરો બીજા હીરાની કિંમત જાણે છે. જ્યારે તમારી આત્મામાં બદલાવ આવી જશે, તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પરમેશ્વર કેટલો મહાન છે. નહીં તો તમે ગીત ગાઈ શકો છો કે તમે મહાન છો, તમે મહાન છો, તમને કદી ખ્યાલ નહીં આવે કેટલો મહાન છે. જો તમે એક સારા બોલર નથી, તમને કદી ખ્યાલ નહીં આવે કે સામેવાળો કેટલો સારો બેટ્સમેન છે. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? હેલો 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 આવશે સમજમાં? કદી સમજમાં નહીં આવે. જો જ્યારે પ્રાર્થના દ્વારા તમારી અંદર બદલાવ નહીં આવે, તમને કદી નહીં સમજમાં આવે કે પરમેશ્વર કેટલો મહાન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. છો મારી સાથે તમે? તમારું કામ શું છે? પ્રાર્થના કરવી. ઘણા લોકો પોતાના પ્રાર્થનાના સમયને ગંભીરતાથી નથી લેતા. તેમને ખ્યાલ જ નથી કે પ્રાર્થના કેમ કરવાની છે. આજે કંઈ માંગવાનું નથી તો આખો દિવસ કંઈ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે પ્રાર્થના કરો, કે તમે શું થઈ જાઓ? બદલાઈ જાઓ અને તમારી અંદર એક રૂપાંતર થઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ તેડું તમારી માટે શું બની જાય? ઊંચું તેડું. ઊંચું તેડું. તમે મને નથી કહી શકતા કે સન્ડે કંઈ બીજું કરવાનું છે. સન્ડેના દિવસે ચર્ચમાં પ્રચાર કરવા સિવાય કોઈ બીજું ઊંચું તેડું મને નથી ખ્યાલ છે કે નથી કંઈ ખ્યાલ આવશે. મને પ્રધાનમંત્રી પણ બોલાવે સન્ડેની સવારે 10 વાગે આવી જાઓ, હું કહીશ સર સન્ડે નહીં આવી શકું, બીજો કોઈ દિવસ આપી દો. મને નથી ફરક પડતો કે કોણે મને બોલાવ્યો છે, કેમ કે મારી માટે સૌથી ઊંચું તેડું શું છે? એ એક તેડું જે હું કરી રહ્યો છું. અને તમને કેમ નથી ખબર? તમે પ્રાર્થના નથી કરી. પ્રાર્થના કરો અને પછી જુઓ કે આ વસ્તુઓ તમારી માટે કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ શું છે? કોનામાં બદલાવ? પોતાનામાં બદલાવ. પડોશીને કહો પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ મારામાં બદલાવ. મારામાં બદલાવ. ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે ખરેખર તમે કેવળ પરમેશ્વરની આરાધના કરવા ઈચ્છતા હતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હમણાં તમને એવું લાગી શકે છે કે તમે સગડું કરવા ઈચ્છો છો. એ બાળકની જેમ. બાળકને આજે પૂછ્યું શું બનવાનું છે તારે? કહેશે પાયલટ. કાલે પૂછો કહેશે ડાન્સર. એના પછી પૂછો કહેશે ક્રિકેટર. એને હજુ સુધી ખ્યાલ નથી કે તે શું બનવા ઈચ્છે છે, કેમ કે તે મોટો થયો નથી. જ્યારે તમે પ્રાર્થના નહીં કરો, તમને કદી ખ્યાલ નહીં આવે કે તમે શું કરવા ઈચ્છો છો. આજે તમે આ કરવા માંગશો, કાલે તમે કંઈ બીજું કરવા માંગશો, અને જે તમારે કરવું જોઈએ તમે કદાચ કદી નહીં કરી શકો. કેમ? કેમ કે તમે કદી પ્રાર્થના નથી કરી. તમે બીજી બધી વસ્તુઓ કરીને આનંદ પામવાનો પ્રયત્ન કરશો, પણ તમારી આત્માને ખ્યાલ છે કે તમારે શું કરવાનું છે.
અને એ જ કારણ હતું ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કરી રહ્યો હતો? પ્રાર્થના. એ પોતાની અંદર એ બદલાવને લાવી રહ્યો હતો જેથી તે પોતે શું થઈ જાય? મજબૂત. પરમેશ્વરની ઈચ્છા કરવા માટે, પરમેશ્વરની ઈચ્છા કરવા માટે મજબૂત બની જાય. તે પોતાની આત્મામાં પરિવર્તન લાવી રહ્યો હતો. શું કરીને? પ્રાર્થના કરીને. કેમ કે તેને ખ્યાલ હતો કે મરવું સરળ નહોતું. વિચાર કરીને જો તમે ચર્ચમાં આવ્યા છો અહીંયા અને તમે ચર્ચમાંથી બહાર નીકળો અને અમે તમને રોકી દઈએ કે તમારું ચેકિંગ કરો, પહેલે જ તમારું મૂડ ખરાબ થવાનું શરૂ થઈ જશે. ચેકિંગ કેમ કરે છે? અને પછી અમે કહીએ કે તમે તમારા પડોશીનો ચોરી કર્યો. તમે કહેશો હે મારી પર દોષ. અને મને વિશ્વાસ છે કે આવતી વખતે તમે ચર્ચમાં આવવાનું વિચારશો નહીં. પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર આખી દુનિયાના પાપ લાદવામાં આવ્યા હતા. આ સરળ નહોતું. આ સરળ નહોતું. એ પાપ જે તેણે કદી નહોતું કર્યા, એ પાપોનો દોષ તેની પર નાખવામાં આવ્યો. વિચાર કરીને જુઓ, આપણે તો પોતાના પાપનો પણ દોષ લેવા નથી માંગતા. આપણે કોઈ ફોન ચોરી કરીએ અને કોઈ થપ્પડ મારી લે, ફોન ચોરામાં થપ્પડ મારવાની શું જરૂર? આ જુઓ, આપણે તો પોતાના પાપોનું પણ કરવા નથી માંગતા, પોતાની ભૂલો માટે પણ નથી ઈચ્છતા. આપણને લાગે છે હવે તમને માફી મળવી જોઈએ, ભૂલ કરી દીધી તો શું? પણ એવું નથી. ભૂલો માટે કોઈએ તો ભોગવવાનું હતું. તમારા દરેક જૂઠ માટે ઈસુ ખ્રિસ્તને મુશ્કેલી ઉઠાવવાની હતી. તમારા દરેક પાપ માટે ઈસુ ખ્રિસ્તે ભોગવવાનું હતું. દરેક ભૂલ જે તમારા જીવનમાં તમે કરી છે, વિચાર કરીને જો કેટલી ભૂલો કરી હશે. બધું ન વિચારો, પણ વિચારો થોડી પણ જે તમે કરી છે. એ દરેક ભૂલો માટે ઈસુ ખ્રિસ્તે શું ઉઠાવવું પડ્યું? સજા. અને વિચાર કરીને જો આપણે અરબો લોકો છે, અરબો લોકો પોતાના જીવનમાં જો 1000 ભૂલો પણ કરે તો વિચાર કરીને જુઓ એની ઉપર સજા કેટલી મોટી હતી. તો તેને ખ્યાલ હતો કે આખા દુનિયાનો બોજ ઉઠાવવો સરળ નહોતો. પણ તે શું કરી રહ્યો હતો? પ્રાર્થના. કેમ કે તેને ખ્યાલ હતો કે તેના સિવાય બીજું કોઈ આવવાનું નથી કે ના આવી શકતું. કેમ કે પરમેશ્વરને શું જોઈતું હતું? પવિત્ર બલિદાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ અને ઈસુ એકમાત્ર હતો કે તે બલિદાનને આપવા માટે યોગ્ય હતો. ઈસુ સિવાય બીજું કોઈ પણ આપણા સ્થાનમાં મરવા માટે લાયક નહોતું. એને ઈસુ ખ્રિસ્તને આ ખબર હતી. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખ્યાલ હતો જો તેણે મિસ કરી દીધું તો શૈતાન જીતી જશે. તેને ખ્યાલ હતો કે જો તેણે બલિદાન ન કર્યું, આપણા બધા માટે સ્વર્ગમાં જવું અસંભવ થઈ જાય. આપણે બધા નર્કમાં પહોંચી જાત જો એ દિવસે ઈસુ ખ્રિસ્ત હારી જાત. પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત શું હતો? ચેમ્પિયન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેણે શું કર્યું? આપણી માટે એ પીડાને સહન કરી. તેણે પોતાને મજબૂત કર્યો, મજબૂત કર્યો, મજબૂત કર્યો. જો તમને ખ્યાલ ના હોય, હંમેશા મારી આજુબાજુના લોકોને કહું છું, આ દુનિયા એ લોકો દ્વારા નથી ચાલી રહી જેણે પોતાના સપના પૂરા કર્યા. આ દુનિયા એ લોકો દ્વારા ચાલી રહી છે જેમણે બીજાઓના સપના પૂરા કરવા માટે પોતાના સપના છોડી દીધા. જો કદી તમે વિચાર્યું ન હોય તો જે લોકોને તમે જુઓ છો જેમણે પોતાના સપના પૂરા કરી લીધા, તમે તેમની માટે તાળી વગાડો છો, પણ તેમના દ્વારા દુનિયા નથી ચાલી રહી. દુનિયા એ મા દ્વારા ચાલી રહી છે જેણે પોતાના પુત્ર માટે પોતાનું કરિયર છોડી દીધું. દુનિયા એ લોકો દ્વારા ચાલી રહી છે જેમણે પોતાના સપના છોડી દીધા. તો ન વિચારો કે જ્યારે તમે તમારા સપના પૂરા કરી લેશો તમે દુનિયાનો કંઈક ફાયદો કર્યો હશે. મને નથી લાગતું કે તમે દુનિયાનો ફાયદો કર્યો હશે. કેમ કે દુનિયા એ લોકો દ્વારા નથી ચાલી રહી જેમણે પોતાના સપના પૂરા કર્યા. દુનિયા એ લોકો દ્વારા ચાલી રહી છે જેમણે શું કર્યું? દુનિયાના બીજાના સપના માટે પોતાના સપનાને. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યો છે હું શું કહી રહ્યો છું? આ સાચું નથી. પોતાને પૂછી લો. તમારા સપના પૂરા કરવા માટે ખબર નહીં કેટલાએ પોતાના સપનાના ગળા દાબી દીધા. કેટલાએ પોતાના સપનાના ગળા દાબી દીધા. તો ન વિચારો કે તમારું જીવન કેવળ પોતાના સપના પૂરા કરવાના વિષયમાં છે. તમે કદાચ દુનિયામાં કદી બદલાવ નહીં લાવી શકો. દુનિયામાં એ લોકોએ મોટા બદલાવ ન લાવ્યા જેઓ પોતાના સપના પૂરા કરવા માટે જીવ્યા, પણ એ લોકોએ મોટા બદલાવ લાવ્યા જે પોતાના સપના છોડીને દુનિયા માટે જીવ્યા. દુનિયા એમને યાદ નથી રાખતી જે મોટા બની ગયા. દુનિયા એમને યાદ રાખે છે. દુનિયા એમને યાદ રાખે છે જે મોટા થવા માટે પોતાને મારી નાખ્યા. ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વસ્તુનું સિદ્ધ ઉદાહરણ છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત કંઈ પણ બની શકતો હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત કંઈ પણ પામી શકતો હતો. વિચાર કરીને જુઓ, એવું શું હતું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત ન બની શકતો હતો? એવું શું હતું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત ન પામી શકતો હતો? પણ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ બધી વસ્તુઓને ન બનવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ન પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે શું કર્યું? પરમેશ્વરની ઈચ્છાને પૂરું કર્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
ઘણા ખ્રિસ્તીઓને આ નથી ખબર. ઓ તે મુશ્કેલીમાં છે, મારું આ સપનું પૂરું નથી થઈ રહ્યું, મારું આ સપનું પૂરું ન થયું. મેં કહ્યું કયા સપનાની તમે વાત કરો છો? કયા સપનાની? તમે પરમેશ્વરનું સપનું છો. શું તમે પૂરા થઈ ગયા? આ ઈસુ ખ્રિસ્તને પણ ખ્યાલ હતો કે પરમેશ્વરનું સપનું શું હતું, કે ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કરે? મરે. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખ્યાલ હતો આ પ્રાર્થના વગર થવાનું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમે ખરેખર જાણવા ઈચ્છો છો કે પરમેશ્વર તમને શું કરવા માટે બોલાયા છે, ઈમાનદારીથી બેસીને પ્રાર્થના કરો. તમે એ સેલ લીડર નહીં બનો જેના સેલમાં 5 લોકો આવી રહ્યા છે. તમારી માટે શું બની જશે? આ ઊંચું તેડું. ઊંચું તેડું. પણ એ ત્યાર સુધી નહીં થાય જ્યાં સુધી તમે પ્રાર્થના નહીં કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને એ જ કારણ છે કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે કે હું ને તમે પ્રાર્થના કરીએ, જેથી આપણી અંદર શું આવી શકે? બદલાવ. કેટલા લોકો છે જેમને પરમેશ્વરે મોટા કામ કરવા માટે કહ્યા હતા, આજ સુધી એ મોટા કામ કરવા માટે કોઈ કદમ ના ઉઠાવ્યું. કેમ? કે જ્યારે પરમેશ્વરે તેમને કહ્યું હતું મોટા કામ કરવા માટે, બીજી વસ્તુ જે હતી એ શું હતી? પ્રાર્થના. પ્રાર્થના. થોડા દિવસો પછી તમને શું લાગવા લાગ્યું? કે પરમેશ્વરે તેમને તેડ્યા જ નથી, તેમનાથી એ થશે જ નહીં. હું ઘણા લોકોને જાણું છું પરમેશ્વરે તેમને બોલાયા છે, પણ તેમને પોતાને જ ખ્યાલ નથી કે પરમેશ્વરે તેમને બોલાવ્યા છે, અને તે તેડા માટે તેઓ કંઈ પણ કરી રહ્યા નથી. મારી પ્રાર્થના છે કે તેઓ કરે, કેમ કે જો નહીં કરે તો જ્યારે તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તને મળશે કે કેટલી મુશ્કેલીનો મોમેન્ટ હશે, પરમેશ્વર તમારાથી ખુશ હશે, પણ તમે પોતાનાથી પરેશાન થશો. કેમ? કેમ કે તમને દેખાશે કે તમે શું પામી શકતા હતા અને તમને શું ન મળ્યું. કે મુંગટ કોઈ બીજું પહેરીને ફરી રહ્યું હશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? વિચાર કરીને જો તમારા પિતાજી તમારી માટે ઘર છોડીને ગયા અને બીજું કોઈ ઘરમાં રહી રહ્યું છે, તમારા છાતી પર શું હશે? સાવ ફરી રહ્યા હશે. જ્યારે જ્યારે તમે ઘરની સામે જશો, કેમ કે તમને ખ્યાલ છે ઘર કોનું હતું? તમારું. પણ બીજું કોઈ રહી રહ્યું છે. પણ જ્યારે તમારો મુકુટ બીજાના માથા પર હશે, અને આ દર્દ કદી જવાનું નથી, કોઈ પણ પાછા ફરવાનો રસ્તો નથી. ન વિચાર કે તમને એવું લાગશે ત્યાં હું જઈને કંઈક કરી લઈશ. બાઇબલ કહે છે જે પૃથ્વી પર તમે કરશો એના દ્વારા સ્વર્ગમાં તમને મળશે. જે પૃથ્વી પર તમે બાંધશો એ સ્વર્ગમાં બંધાશે, અને જે પૃથ્વી પર છોડી દેશો એ સ્વર્ગમાં પણ છૂટી જશે. તમે કંઈ બદલાવ નહીં કરી શકો. ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે આખું જીવન તમારું બરબાદ કરી દીધું. જેમ તે અમીર વ્યક્તિને ખબર પડી જે લાજરસ સાથે મર્યો હતો. 2 લાજરસ છે. એક લાજરસ જેને ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવતો કર્યો, અને એક બીજો જે ગરીબ લાજરસ. અને જે ગરીબ લાજરસ હતો મર્યો, ક્યાં જતો રહ્યો? ઇબ્રાહિમની. અને અમીર માણસ મર્યો, ક્યાં જતો રહ્યો? નરકમાં. ત્યાં જઈને તમે સમજમાં, ઓ બોય, મેં આખું જીવન બરબાદ કરી દીધું. હવે તેને કહ્યું કે કોઈને મારા ઘરે મોકલો, કે મારા ભાઈઓને જેને કહો કે તમે આ મૂર્ખામી વાળું જીવન ન જીવો. પણ ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. આ જ વસ્તુઓ બાઇબલમાં એટલા માટે લખી છે જેથી આપણને બુદ્ધિ આવી જાય. ન થવા દો કે સ્વર્ગમાં જઈને તમને ખ્યાલ આવે કે જે પૃથ્વી પર તમે જીવન જીવ્યા એ બેકાર હતું. ન થવા દો. એ ઝટકાથી પોતાને બચાવી લો. પણ એ ઝટકાથી બચવા માટે તમારે શું કરવું પડશે? પ્રાર્થના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જે છોકરીને પામવા માટે તમે એટલો કષ્ટ ઉઠાયો, ખ્યાલ આવ્યો કે એનાથી બેટર છોકરી પરમેશ્વરે તૈયાર કરીને રાખી હતી. તમે કહેશો હે આ હતી? હાલેલુયા. હાલેલુયા. અહીંયા છો તમે. કેટલા લોકો છે? અને આ જે સન્માન છે પરમેશ્વરે તમને આપ્યું છે. તેણે તમને ક્યાં બોલાયા છે? ઊંચા તેડામાં. પડોશી કહો ઊંચું તેડું. ઊંચું તેડું. અને એ તમને ક્યારે સમજમાં આવશે? જ્યારે તમે શું કરશો? પ્રાર્થના. પ્રાર્થના કરો. કંઈક માંગવા માટે નહીં, કંઈક પામવા માટે નહીં, પણ એ બનવા માટે જે બનવા માટે પરમેશ્વરે તમને તેડ્યા છે. આનાથી વધુ આ દુનિયામાં કંઈ પણ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બીજું અમે તમને કહ્યું કે વચનોને જાણો. કોને જાણો? ચલો વાંચીશું આપણે માથીમાં 22મો અધ્યાય 29મું વચન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ત્યારે ઈસુએ તેઓને ઉત્તર દીધો, કે ધર્મલેખો તથા દેવનું પરાક્રમ નહીં જાણ્યાને લીધે તમે ભૂલ ખાઓ છો.
હું જેને ઇંગ્લિશમાંથી જો ટ્રાન્સલેટ કરું તો એમાં થાય છે કે ઈસુએ તેમને ઉત્તર આપ્યો, તમે પવિત્ર શાસ્ત્ર અને પરમેશ્વરની સામર્થ્ય નથી જાણતા, એટલા માટે તમે ભૂલ કરો છો. એટલા માટે ભૂલ કરો છો. ત્યાં આગળ જે શબ્દ છે ઇંગ્લિશમાં ત્યાં આવ્યો છે ગ્રીક શબ્દ પ્લાનાયોસે. પ્લાનાઓનો અર્થ છે કે તમારે શું કરવું? ભૂલો કરવા માટે લઈને જવા. ભૂલો કરવા માટે લઈને જવા, રસ્તાથી ભટકાઈ જવું. તો ઈસુ ખ્રિસ્તે તેમને શું કહ્યું કે તમે પવિત્ર શાસ્ત્ર નથી જાણતા અને નહીં કે તમે પરમેશ્વરના સામર્થ્યને જાણો છો, એટલા માટે તમે રસ્તાથી ભટકાઈ ગયા છો. તમે વારંવાર ભૂલો કરી રહ્યા છો, તમે ખોટી પસંદગી કરી રહ્યા છો. જો તમે વચનો નહીં જાણો, તમે કદી પણ સાચી પસંદગી નહીં કરી શકો. જેમ કે અહીંયા આગળ ઘણા લોકો કહે છે, ઓ ભૂલો કરવું તો માણસનો સ્વભાવ છે. પણ જો તમે વચનો જાણો છો તમને ખ્યાલ આવી જશે તમે મનુષ્ય નથી, તમારાથી ભૂલો ન થવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નહીં તો દરેક સમયે તમને ભૂલ પછી ખ્યાલ આવશે કે કોઈ મોટી વાત નથી, ભૂલ થઈ ગઈ. નહીં, ભૂલ થઈ ગઈ મોટી વસ્તુ છે. ભૂલ થવી જ ન જોઈએ. કેમ? કેમ કે તમે એવો મનુષ્ય નથી. તમે મનુષ્ય નથી, તમે શું છો? ઈશ્વર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે તમે પરમેશ્વરની સામર્થ્ય નથી જાણતા. અને ત્યાં જે શબ્દ છે પાવર, એ છે ડ્યુનામિસ. ડ્યુનામિસ. એક છે પાવર માટે શબ્દ એક્ઝોસિયા, એનો અર્થ છે કે અધિકાર. પણ અહીંયા જે શબ્દ યુઝ કરવામાં આવે છે એ છે ગ્રીકમાં છે ડ્યુનામિસ. અને ડ્યુનામિસનો અર્થ છે કે બદલાવોને લાવવાની ગતિશીલ યોગ્યતા. તેમણે કહ્યું કે તમે પરમેશ્વરના સામર્થ્ય નથી જાણતા. તમે નથી જાણતા કે પરમેશ્વર કેટલા જલ્દી બદલાવો લાવી શકે છે. અને એ જ કારણ છે કે તમે ભૂલો કરી રહ્યા છો. એ જ કારણ છે કે તમે ખોટી પસંદગીઓ કરી રહ્યા છો. ઘણા લોકો કહે છે, ઓ જો અમે કામ નહીં કરીએ શું પરમેશ્વર મારું ઘર ચલાવશે? તમને કદાચ ખ્યાલ નથી કે પરમેશ્વર તમારું ઘર ચલાવી શકે છે, તમારાથી ઘણું સારું. તમે પરમેશ્વરના સામર્થ્ય નથી જાણતા. એ જ તે કહી રહ્યો છે કે તમે વચન નથી જાણતા અને તમે પરમેશ્વરની સામર્થ્ય નથી જાણતા, એટલા માટે તમે ભૂલો કરવા માટે સતત લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. માણસની ભૂલ તેની અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે. કઈ અજ્ઞાનતા? પરમેશ્વરના વચનોની અજ્ઞાનતા. જો તમે એવું જીવન જીવવા ઈચ્છો છો જે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરે, તમારે વચનોને જાણવા માટે સમય નીકાળવો પડશે. અને મારે એ કહેવું જોઈએ કે બાકી કામોને કરવા માટે સમય નીકાળવો પડશે. કેમ કે વધારે શું વાંચવું પડશે? વચન. કેમ કે વચન જાણ્યા વગર જે તમે કામ કરી રહ્યા છો, પૂરા ચાન્સીસ છે કે ખોટા સ્ટેપ્સ હશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો છે કે નથી? જો તમે ભૌતિક વિજ્ઞાન વાંચ્યા વગર તમે ભૌતિક વિજ્ઞાનનું પેપર આપવા જાઓ તો એના પૂરા ચાન્સીસ છે કે તમારા જે જવાબ હશે ખોટા કે સાચા. ખોટા કે સાચા કે સાચા. જો તમે પરમેશ્વરના વચનો નથી જાણતા તો જે પસંદગીઓ તમે કરશો, મન નથી લાગતું કે સાચા હશે. તમને એવું લાગી શકે છે, ઓ મેં સારી પસંદગીઓ કરી. કે જો તમે વચન જાણો તેનાથી વધુ સારી પસંદગી કરી શકતા હોત. જો તમે પરમેશ્વરની સામર્થ્ય જાણતા હો તો સારી પસંદગીઓ કરી શકતા હોત. ઘણા લોકોએ એવી પસંદગીઓ કરી જે તેમણે કદી ન કરવી જોઈએ. ઘણા લોકોએ આવી પસંદગીઓ કરી છે જે તેમણે કદી ન કરવી જોઈતી હતી. કેમ? કેમ કે તેઓ પરમેશ્વરની સામર્થ્ય નથી જાણતા, તેઓ વચનોને નથી જાણતા. તેમની માટે વચનોને જાણવા જરૂરી નહોતા, પરમેશ્વરની સામર્થ્યને જાણવી જરૂરી નહોતી. ચલો બીજું વચન, બીજો તિમોથી તેનો 3 અધ્યાય 15મું વચન. અને વળી તું બાળપણથી પવિત્ર શાસ્ત્ર જાણે છે, તે પવિત્ર શાસ્ત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા તારણને સારું તને જ્ઞાન આપી શકે છે, તે પણ તું જાણે છે. તે એને જણાવી રહ્યો હતો કે તિમોથીને બુદ્ધિમાન બનાવવા માટેની વસ્તુ શું હતી? પવિત્ર શાસ્ત્ર. એ કહે છે કે વળી તું બાળપણથી પવિત્ર શાસ્ત્ર જાણે છે, તે પવિત્ર શાસ્ત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા તારણને સારું તને જ્ઞાન આપી શકે છે, તે પણ તું જાણે છે. એટલે બુદ્ધિમાન કોણ બનાવી શકે છે? પવિત્ર શાસ્ત્ર. તમારા પુસ્તકો તમને બુદ્ધિ નહીં આપે, તમારી પુસ્તકો તમને જ્ઞાન આપશે. અને જો તમે ખોટી પુસ્તકો વાંચી લીધી છે તો તમને ખોટું જ્ઞાન આપશે. કેમ કે ઘણા પાસે ખોટા જ્ઞાન છે. આજની પુસ્તકોમાં જે ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવે છે તેના સાચા ઇતિહાસ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. તેમણે પુસ્તકોમાંથી મનુષ્યના અધિકારો હટાવી દીધા છે. આપણને શીખવવામાં આવ્યું હતું કે ઓ ભારતીય નાગરિક હોવાના અનુસાર તમારા આટલા અધિકાર છે. આજે આ અધિકારોના વિશે મેં કોઈ ભણાવી નથી રહ્યું. માણસોના અધિકારો વિશે કોઈ વાત નથી કરી રહ્યું. માણસની જવાબદારીઓ વિશે બધા વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ અધિકાર આપ્યા વગર તમે જવાબદારીની વાત કરી શકતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પડોશીને કહો, અધિકાર આપ્યા વગર તમે જવાબદારીની વાત નથી કરી શકતા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પણ ઘણાને નથી ખબર.
તેણે કહ્યું બાળપણથી. ક્યારથી? અહીંયા જે બાળપણ શબ્દો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઘણું ઇન્ટરેસ્ટિંગ વચન. તો જો તમે ગર્ભવતી મહિલા છો તો તેનો તમે વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. એકચ્યુઅલી જ્યારે વાત આવે છે બાળકોની, કે અમે પરમેશ્વરની સંતાન છે તો ઘણા બધા શબ્દ છે. बच्चों की कि हम परमेश्वर की संतान है तो बहुत सारे शब्द हैं એક છે નેપિયોસ, ટેકનન, હિયોસ, પણ અહીંયા જે શબ્દ યુઝ કર્યો છે એ છે બેફ્રોસ. ગ્રીકમાં છે બેફ્રોસ, અને બેફ્રોસનો અર્થ છે કે એ બાળક જે હજુ ઘરમાં જ છે. એ તે કહી રહ્યો છે કે જે તિમોથીની માં હતી એ ખ્રિસ્તી હતી, પરમેશ્વરની ભક્તિમાં લાગી રહેતી હતી. તો પાઉલે કહ્યું જે તારા ગર્ભમાં જે તે સાંભળ્યું છે એ પણ તને યાદ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ન વિચારો કે તમે ગર્ભવતી છો અને તમે વચન નથી સાંભળી રહ્યા. તમારું બાળક પેટમાં રહીને પણ વચનો જાણી શકે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો પહેલું શું છે? પ્રાર્થના. બીજું શું છે? વચનને જાણવું. અને જો તમારે પ્રાર્થનામાં માંગવું જ છે તો હું તમને કહી શકું છું કે પ્રાર્થનામાં શું માંગવાનું છે. શું તમને ખ્યાલ છે કે જે આપણે પામ્યા છીએ આ દુનિયાથી વધુ છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ હાલેલુયા, હેલો. જે મેં હમણાં લાઈન કહી તમારું આખું જીવન બદલી શકે છે. જે આપણે ગ્રહણ કર્યું છે આખી દુનિયાથી વધુ છે, કેમ કે આપણે દુનિયા બનાવવાવાળાને ગ્રહણ કર્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? શું તમે દુનિયાને માંગવામાં લાગી રહ્યા છો જ્યારે દુનિયાને બનાવવાવાળો તમારી પાસે છે? હાલેલુયા. તો તેણે શું કહ્યું? પ્રાર્થના કરો. પણ શું માંગો? શું માંગો? ચલો વાંચીએ છીએ. સામ ચેપ્ટર 2 વર્સ 8. તું મારી પાસે માંગ. બોલો, મારી પાસે માંગ. હવે શેની વાત કરી રહ્યો છે? પ્રાર્થનાની. પણ એ કહી રહ્યો છે શું માંગ? એ કહે છે તું મારી પાસે માંગ એટલે હું વારસા તરીકે વિદેશોને તથા પૃથ્વીની ચારે દિશાનું વતન આપીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેણે શું કહ્યું? તું મારી પાસે શું માંગ? લોકો માંગ. હું તને એણે કહ્યું કે હું તને દૂર દૂરના દેશોને, કોને? દૂર દૂરના દેશોને. તમને ખ્યાલ છે દેશ એ નથી જ્યાં દેશની બાઉન્ડ્રી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે તમને શું બતાવી રહ્યો છે? જો તમારે પ્રાર્થનામાં માંગવું છે તો લોકોની આત્માઓને માંગો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોને માંગો? લોકોની આત્માને. શું તમે વધુ લોકો સુધી પહોંચી શકો આ ઈસુ ખ્રિસ્તના સુવાર્તા સાથે? તમે વધુ લોકોની બુદ્ધિ ખોલી શકો ઈસુની સુવાર્તા સાથે? જો તમારે માંગવું જ છે તો. કેમ કે એવું કંઈ પણ નથી જે તમે માંગશો એ પરમેશ્વર તમને પહેલેથી ના આપી દીધું હોય. હાલેલુયા, હાલેલુયા. શું સાંભળી રહ્યા છો તમે મારી વાત? પહેલું શું છે? પ્રાર્થના. બીજું શું છે? વચનોને જાણવું. ત્રીજું શું છે? પ્રચાર. અમે પાછલી વખત પણ વાત કરી હતી. પડોશીને કહો પ્રચાર. રોમિયોનું પુસ્તક 10મો અધ્યાય 14મું વચન. પણ જેના ઉપર તેઓએ વિશ્વાસ કર્યો નથી તેને તેઓ કેમ વિનંતી કરશે? વળી જેને તેઓએ સાંભળ્યું નથી તેના ઉપર તેઓ કેમ વિશ્વાસ કરશે? વળી ઉપદેશક વગર તેઓ કેમ સાંભળશે? જ્યારે તમે માંગી લીધું છે એવો પરમેશ્વર મને શું કરો? લોકો આપો. હવે તમે એ લોકો સુધી પ્રચાર કરો. તમે તેમના સુધી ઈસુ ખ્રિસ્તનું વચન લઈને જાઓ છો. તમે ચૂપચાપ બેસતા નથી. તમે ચૂપચાપ બેસતા નથી. કેમ કે તમે શું ઈચ્છો છો? પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા. અને પરમેશ્વર આનાથી વધુ કંઈ પણ પ્રસન્ન કરતું નથી કે લોકો શૈતાનના પ્રભાવથી છોડાવીને शैतान के प्रभाव से निकाल कर પરમેશ્વરના પ્રિય પુત્રમાં લાવવામાં આવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પરમેશ્વર માટે સૌથી પ્રસન્ન કરવાવાળી વાત આ જ છે. અને એક વ્યક્તિ જે આ કામ કરી રહ્યો છે પરમેશ્વરને સતત પ્રસન્ન કરી રહ્યો છે, જે સતત પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે ઓ લોકો શૈતાનના ચંગુલમાંથી નીકળી જાય, તે તેની સુધી સુવાર્તા સુધી લઈને જઈ રહ્યો છે. પરમેશ્વર તે વ્યક્તિથી ઘણો પ્રસન્ન છે. કેમ કે આ જે કામ હતું જે ઈસુ ખ્રિસ્ત કરી રહ્યા હતા, કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્તે કદી પણ કંઈ બીજું ન કર્યું કે કેવળ તેણે શું કર્યું? પ્રાર્થના, કે જેથી લોકો અંધકારમાંથી નીકળીને પ્રકાશમાં આવી જાય. તેની પ્રાર્થનાઓ આ જ હતી. તેણે એકમાત્ર આ જ કામ કર્યું. જો તમે તમારા જીવનમાં કેવળ આ એક જ કામ કરો, દુનિયા કદાચ તમને મૂર્ખ કહે, પણ જે દિવસ તમે પરમેશ્વરને મળશો પરમેશ્વર કહેશે થેન્ક યુ, તું જ એક બુદ્ધિમાન હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જેમ લાજરસ એ અબ્રાહમની ગોદમાં પહોંચ્યો, એ અમીર વ્યક્તિને સમજમાં આવી ગયો કે તેની અમીરીનો કોઈ મતલબ નહોતો. હું નથી કહેતો કે તમે અમીર ન બનો, પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તમારી અમીરીનું કારણ શું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો પ્રચાર, બોલો પ્રચાર. દરેક જણે શું કરવાનું છે? પ્રચાર. દરરોજ પ્રચાર કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા જીવનથી પ્રચાર કરો. લોકોને તમારું જીવન જોવા દો અને તેમને સમજવા દો કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ખરેખર વાસ્તવિક છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા.
અને ચોથું અમે તમને કહ્યું, તમારે ભેટ અને તમારા દાન, તમારી ભેટ અને તમારા દાન. મેં બુધવારે પણ તમને કહ્યું હતું, તમારી ભેટ કરતાં વધુ કોઈ પણ વધુ બીજી સારી રીત નથી. પૈસા, લોકોને ખ્યાલ છે પૈસા છે શું, પૈસા આત્મિક છે. અને પરમેશ્વર તમને પૈસા એટલા માટે નથી આપ્યા કે તમે વસ્તુઓ પામી શકો. પરમેશ્વરે તમને પૈસા એટલા માટે નથી આપ્યા. અમીર વ્યક્તિ કદી પણ પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ નથી કરતો વસ્તુઓને પામવા માટે. તે હંમેશા વિચારે છે કે પૈસા વગર વસ્તુઓને કેવી રીતે પામી શકાય. પૂછો અમીરોને જઈને, એક ગરીબ વ્યક્તિ છે જે પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે વસ્તુઓને પામવા માટે. અમીર વ્યક્તિ પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે પૈસા વધારવા માટે, નહીં કે વસ્તુઓને પામવા માટે. તમે બે વ્યક્તિને મળો, એક નોકરી કરવાવાળો અને એક બિઝનેસ કરવાવાળો. બિઝનેસ કરવાવાળા વ્યક્તિનો અર્થ છે જેને ખરેખર બિઝનેસ ખબર હોય. બે પ્રકારના લોકો, જે નોકરી કરે છે તેઓ પોતાના બધા પૈસા ખર્ચીને ઘર પામશે, અને જે બિઝનેસ કરે છે, બુદ્ધિમાન છે, તે બધા પૈસા ખર્ચીને પોતાનો બિઝનેસ વધારવા માંગશે. તેનો એમ ઘર ખરીદવાનું નહીં હોય, તેનો એમ શું હશે? બિઝનેસ વધારો. કેમ કે તેને ખ્યાલ છે કે જ્યારે બિઝનેસ વધી જશે ઘર ખરીદવું સરળ થઈ જશે. પણ નોકરીવાળાને આ ખ્યાલ નથી. નોકરીવાળો શું કરે? તેનું આખું જીવન એક ઘર પામવા માટે વિતાવી દે છે, એક ઘર પામવા માટે. તેને ખ્યાલ નથી કે આ પૈસાનું શું કરવાનું છે. એવી રીતે જ્યારે પૈસા લોકોના હાથમાં આવે છે, તેઓને નથી ખબર કે પૈસા દ્વારા પરમેશ્વરની આરાધના કરવાની છે. તેમને એવું લાગે છે કે પૈસા આવ્યા તેમના ખર્ચા માટે, તેમની જરૂરતો પૂરી કરવા માટે. આ પૈસાનો સૌથી નાનો ઉપયોગ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, આ પૈસાનો સૌથી નાનો ઉપયોગ છે. અને ઘણા લોકો પૈસાને સૌથી નાની જગ્યાએ ઉપયોગ કરે છે, પોતાની જરૂરતો પૂરી કરવા માટે. પૈસા પણ પરેશાન છે, મને આને આટલી નાની જગ્યા પર કેમ ઉપયોગ કર્યો, કે મારો ઉપયોગ કરો પરમેશ્વરની આરાધના કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે જો તમને ખ્યાલ હોય તો પૈસાની પણ ઈચ્છા છે કે તેના દ્વારા પરમેશ્વરની આરાધના થાય. જો 100 રૂપિયાના નોટ સાથે તમે વાત કરી શકો કે તારાથી હું સમોસા ખાઉં કે હું 2 રેપસોડી ખરીદું, 100નો નોટ તમને કદાચ કહી શકશે, ભાઈ રેપસોડી ખરીદવા માટે ઉપયોગ કર, સમોસાથી શું થશે? આજે છે કાલે નથી. જો પૈસા તમારી સાથે વાત કરી શકે, જો પૈસા તમારી સાથે વાત, કેમ કે પૈસા તમારી સાથે વાત કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પૈસા પણ ઈચ્છે છે કે તે કોના હાથમાં આવી જાય? એ વ્યક્તિના હાથમાં જે તેનો ઉપયોગ કરે પરમેશ્વરના રાજ્યને આગળ વધારવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલાને પૈસાનો ઉદ્દેશ ખબર છે? અને એ જ કારણ છે કે પૈસા તેમની પાસે આવે છે અને રહેતા નથી. આવે છે, જતો રહે છે, આવે છે, જતા રહે છે, આવે છે, જતા રહે છે. કેમ? કેમ કે પૈસાને લાગતું જ નથી કે તેમની પાસે રોકાવાનું છે. તેઓ પૈસાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે શેની માટે? ખાવા માટે. 2 પ્રકારના લોકો છે, એક છે પ્રોડ્યુસર, એક છે કન્ઝ્યુમર. શું છે? શું છે? એક છે જે વસ્તુઓ બનાવે છે, એક એ છે જે વસ્તુઓ ખાય છે. એક હોય છે બનાવવાવાળા અને બીજા છે વસ્તુઓ ખાવાવાળા. અને અમીર એ હોય છે જે વસ્તુઓ બનાવે છે, અને ગરીબ એ હોય છે જે વસ્તુઓ ખાય છે. ઘણા લોકો પૈસાથી કેવળ ખાઈ રહ્યા છે. પૈસા આવી ગયા, સાડી ખરીદી લીધી, મોબાઈલ ખરીદી લીધો. આ શું છે? ખાવાવાળા. અને ખાવાવાળા કદી અમીર નથી થતા. આ જે બનાવવાવાળા છે એ શું થશે? અમીર. કેટલા લોકો છે જે બનાવવાના વિશે વિચારી રહ્યા છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો તમારી ભેટ શું? તમારી ભેટ. તમારી ભેટ આપવાનું શીખો. કંઈક પેદા કરવાનો વિચાર કરો. કેવળ પૈસાને ખર્ચ કરવાનો વિચાર ના કરો. કંજૂસ બની જાઓ. પડોશીને કહો, કંજૂસ બની જાઓ. કંજૂસ બની જાઓ. કંજૂસ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઓ, અમને પૈસાની કોઈ વેલ્યુ નથી, તો રાખવાનું શરૂ કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પૈસા દ્વારા શું કરો? પરમેશ્વરની આરાધના. શું કરો? અને પૈસા દ્વારા વસ્તુઓ પાવાનો પ્રયત્ન ન કરો. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. તમે કહેશો, ઓ પાસ્ટર, ફરી વસ્તુઓને કેવી રીતે પામીએ? એટલા માટે શું કરો? જઈને વચન જાણો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે અમે કહ્યું શું કરો? પ્રાર્થના. હાલેલુયા. એક વચન તમને દેખાડું છું, 2 કોરિન્થીયનું પુસ્તક 8મો અધ્યાય 1લું વચન, જે તમારી મદદ કરશે ઘણી. વળી ભાઈઓ, મકદોનિયાની મંડળીઓ પર થયેલી દેવની કૃપા અમે તમને જણાવીએ છીએ કે વિપત્તિથી તેઓની ભારી કસોટી થયા છતાં, તેઓના પુષ્કળ આનંદને લીધે તથા તેઓની ભારે દરિદ્રતા છતાં તેઓની ઉદારતા રૂપી સમૃદ્ધિ પુષ્કળ વધી ગઈ. વિચાર કરીને જુઓ, તેઓ મુશ્કેલીમાં હતા, દરિદ્રતામાં હતા, પણ તેમની ઉદારતા વધી ગઈ હતી. ના કહો કે ઓ દેશમાં બિઝનેસ નથી ચાલી રહ્યો, અમે પાર્ટનરશિપ નહીં કરી શકીએ. હા,
જ્યારે તમે પૈસાનો ઉદ્દેશ જાણી જશો તો તમારી ભેટ આના હિસાબે નહીં હોય કે તમારી પાસે શું છે અને શું નથી. તમે તમારી ભેટ આપો છો કેમ કે તમને ખ્યાલ છે પરમેશ્વર મહાન છે, તેને ભેટ આપવી જરૂરી છે. તમે બહાના નથી બનાવી રહ્યા કે મારી પાસે આપવા માટે નથી, કેમ કે આ દુનિયામાં એવું કોઈ પણ નથી જેની પાસે આપવા માટે ન હોય. દરેક વ્યક્તિ માટે આપવા માટે કંઈક છે. તેણે કહ્યું કે વિપત્તિથી તેઓની ભારે કસોટી થયા છતાં તેઓના પુષ્કળ આનંદને લીધે અને તેઓની ભારે દરિદ્ર છતાં તેઓની ઉદારતા રૂપી સમૃદ્ધિ પુષ્કળ વધી ગઈ. વિચાર કરીને જુઓ, જેટલી મુશ્કેલી વધી રહી હતી એટલી તેમની ભેટ વધી રહી હતી. એટલા માટે તેણે કહ્યું કે અનુગ્રહ છે. જ્યારે તમે પરમેશ્વરને જાણી જશો તમારી પર અનુગ્રહ થશે. પરમેશ્વરને આપવા માટે ઘણા લોકોએ આ અનુગ્રહને પામ્યો નથી કે તેઓ પરમેશ્વરને કંઈ આપી શકે. 10 રૂપિયા પણ આપવા તેમની માટે મુશ્કેલ થઈ જાય છે, કેમ કે તેમની પાસે અનુગ્રહ નથી પરમેશ્વરને આપવાનો. તેમને પૈસાનો ઉદ્દેશ નથી ખબર. ચલો, પણ બાઇબલ બતાવે છે. ચલો ફરીથી વાંચે તે પહેલા વચનથી. વળી ભાઈઓ, મકદોનિયાની મંડળીને પર થયેલી દેવની કૃપા. કયો અનુગ્રહ? પૈસા આપવાનો અનુગ્રહ. એ કૃપા વિશે અમે તમને જણાવીએ છીએ. તેઓની ભારે કસોટી થયા છતાં તેઓના પુષ્કળ આનંદને લીધે તથા તેઓની ભારે દરિદ્રતા છતાં તેઓની ઉદારતા રૂપી સમૃદ્ધિ પુષ્કળ વધી ગઈ. ઉદારતા વધી ગઈ, તેમની ભેટ વધી ગઈ. તેમની ભેટ ઓછી નથી થઈ રહી કેમ કે દેશમાં કંગાળી હતી. એમની ભેટ ઓછી ન થઈ ગઈ કેમ કે તેઓ મુશ્કેલીમાં હતા નહીં. તેમની ભેટ વધી ગઈ. વિચાર કરીને જુઓ વચનમાં શું લખ્યું છે. તેને જ આપણે કહીએ છીએ આશાની વિપરીત આશા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. નેક્સ્ટ આગળ, કેમ કે હું સાક્ષી પૂરું છું કે યથાશકલ કે શક્તિ ઉપરાંત પણ તેઓએ પોતાની ખુશીથી આપ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે તમે કેવી રીતે આપો છો? ખુશીથી આપો છો. કેવી રીતે આપો છો? જ્યારે તમારા હૃદયમાં આપવાનું હોય છે, તમારા હાથમાં પૈસા આવે છે. મેં તમને હંમેશા શીખવ્યું છે, જે હૃદયમાં છે તેને હાથમાં આવતા સમય લાગતો નથી. તમારા હૃદયમાં છે કે મારે છે આગલા 10 દિવસમાં 10,000 આપવાના છે, અને એ ખરેખર તમારા હૃદયમાં છે, તો આગલા 10 દિવસમાં 10,000 આવવા માટે સમય નહીં લાગે. પણ જ્યાં સુધી આ વસ્તુ તમારા દિલમાં નથી, તમારા હાથમાં એ જ આવશે જે તમારા મનમાં છે. આ નિયમ છે. ઘણા લોકો જે પાછો નહીં આપી શક્યો, મારો પ્રશ્ન છે શું તમે ખરેખર મનથી આપવા માંગતા હતા? તેમણે કદી વિચાર્યું જ નહીં કે દરેક મહિને હું 5,000 રૂપિયાની પાર્ટનરશિપ કરું, 1 લાખ રૂપિયાની પાર્ટનરશિપ કરું. તેમના મનમાં પણ નથી. તમે શું ઈચ્છતા હતા કે તમારા દરેક પડોશી તમને ગરીબ સમજે કે અમીર? તમારા કુટુંબીજનો શું સમજે? તો હું પણ તમને અમીર સમજું છું. મેં કયું પાપ કર્યું? તમે કહો કેવી રીતે કહી શકે છે કે 5,000 રૂપિયા આપ કેમ નથી કહી શકતા? આટલા સારા કપડાં પહેરી રહ્યા છો, મને લાગે છે તમારી પાસે પૈસા છે. મને લાગે છે કે પરમેશ્વર તમારો પિતા છે, તમારી પાસે પૈસા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે આ જ દગો આપી રહ્યા હતા દુનિયાને, મેં તમારો આ દગો માની લીધો. મેં કયું પાપ કરી દીધું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચર્ચમાં જાઓ તો કહે છે 10,000 આપો, 1 લાખ આપો. અમારી પાસે ક્યાં છે? મેં કહ્યું બરાબર, ખર્ચો તો એવી રીતે કરી રહ્યા છો કે છે 10 લાખ તમારી પાસે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો સૌથી પહેલા શું છે? મન. પડોશીને કહો મન. જો મનમાં છે, ક્યાં છે? તો હાથમાં આવી જશે. જો મનમાં છે તો હાથમાં આવી જશે. તો તમારા મનમાં તો આવવા દો કે હું દર મહિને 5,000 આપી શકું છું, દરેક મહિને હું 10,000 આપી શકું. હું પણ આપી શકું છું, મારી પત્ની પણ આપી શકે છે, મારું બાળક પણ આપી શકે છે, બીજું બાળક પણ આપી શકે છે. 5 બાળકો છે તો 5 બાળકો આપી શકે છે. ન વિચારો કે તમે નથી આપી શકતા, કેમ કે શરૂઆત મનથી છે. ઓછામાં ઓછું આ બીજને વાવવાનું શરૂ તો કરો. તેને તમારી દરેક મજબૂત ઈચ્છા બનવા દો. જો અમને આ વસ્તુ ન ખબર હોત તો અમે અહીંયા સુધી ન પહોંચ્યા હોત. આ વસ્તુ અમારા મનમાં હતી, મનમાં છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે મનમાં છે એ ક્યાં આવી જશે? હાથમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો તમારું મન શું કરો? તૈયાર. તમારું મન તૈયાર કરો કે તમે પરમેશ્વર માટે મોટા કામો કરી શકશો. તમારું મન બનાવો અને પછી શું કરો? પ્રાર્થના અને વચનો જઈને વાંચો અને શું કરો? પ્રચાર કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. પરમેશ્વરનો આભાર માનો. Rishatele entra la hita. Lingrege apni તમારા તેડા માટે પ્રાર્થના કરો. 2 minute ringraga bragase. તમારા તેડા માટે પ્રાર્થના કરો. Risatele bradila. તમારા તેડા માટે પ્રાર્થના કરો. Risatele bragasi.
Lintre che bragazi, brande brozele bragiza, ligraga bragaze, yandale di rabadare shatila, rendali taratila bada, ratila badili tatole bragazi, yandalete yandalita. ઓ હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા. પ્રભુ હું પ્રાર્થના કરું તમારા બાળકો માટે, તે પોતાના જીવનોમાં તમારી ઈચ્છા અનુસાર ચાલી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, તેઓ ખોટા રસ્તા પર નહીં જાય, તે ખોટી પસંદગીઓ નહીં કરે. એક મજબૂત ફોકસ તેમને આપવામાં આવી રહ્યું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. એમાંથી દરેક વ્યક્તિ પોતાની તેડાને પૂરું કરશે. હા પ્રભુ, દરેક વ્યક્તિ કરશે. અને આ ખોટા અને ભૂંડા લોકોથી બચેલા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. નરકમાંથી નીકળેલો કોઈ પણ શૈતાન તેમને અડકી નહીં શકે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમના વિષયમાં શૈતાનની ઈચ્છા બેકાર થઈ ગઈ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ 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 આપે છે પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી બોલી શકો છો, મહિમા મહિમા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો, અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. કેટલા લોકો પહેલી વાર આવ્યા છે? થેન્ક યુ. જોરથી તાળી વગાડી શકીશું તેમની માટે. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. વાવ. તો અમને આનંદ થયો કે તમે અહીં આવ્યા છો, અને કોઈ પણ સેન્ટરમાં તમે આવ્યા છો, તમારું સ્વાગત છે. અને ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારો પ્રભુ બનાવી લો. નાની એક પ્રાર્થના છે, તમારી આંખો બંધ કરી લો અને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ તમારા મોંથી બોલીને કરો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર, હું તમારી પાસે આવું છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મરેલાઓમાંથી જીવતો કર્યો. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. હું આજે મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. આજથી હું બચી ગયો છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ લોર્ડ. તો જોરથી તાળી વગાડી શકીશું તેમની માટે. થેન્ક યુ. પ્રાર્થના કરું તમારી માટે. તમે બેસો એ પહેલાં ધન્યવાદ આપું છું પ્રભુ. તમારા બાળકો માટે પ્રાર્થના કરું છું, અહીંયા પર જ્યાં કંઈ સેન્ટરમાં છે, કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની ઉપર સદાકાળ સુધી બન્યું રહે. શૈતાનનો તેમના ઉપર કોઈ દાવો અને કબજો નથી. કોઈ દાવો અને કબજો નથી. કોઈ દાવો અને કબજો નથી. હું તેમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, સમજ દ્વારા, જ્ઞાન દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા. અને તેઓ આશીષિત છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. બેસી શકીશું. ફરીથી એકવાર જોરથી તમને તાળી વગાડીશું. આ સમય છે ભેટ અને દશાંશ આપ. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें संतो तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सिद्ध
પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યું મહિમાથી મહિમાન પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યું છે તે લઈ જઈ રહ્યું છે મહિમાથી મહિમા સુધી છે તે લઈ જઈ રહ્યું છે મહિમાથી મહિમા સુધી મહિમાથી મહિમા સુધી ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વર આ ભેટ આ દશાંશ પાર્ટનરશિપ લાવવાનો અવસર આપવા માટે આ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે અને જેમ તમારા બાળકોએ આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ તેમની પાસે તેજીથી આવી રહી છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકો નાપી દવાઈને ઉભરતું અમારી ગોદમાં નાખી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને વૃદ્ધિનો નિયમ બોલીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ છે અને જ્યારે આપણે એનાઉન્સમેન્ટની વાત કરીએ છીએ તો વધુ એલર્ટ થઈ જાઓ. પડોશીને કહો ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે કેમ કે આ બધી શું છે ઓળખ. સૌથી પહેલું છે ચર્ચમાં ફળ લઈને આવો અને ફળનો અર્થ સફરજન કેળા ને દ્રાક્ષ નથી કે જે બાબાજીને ફળનો અર્થ શું છે એવું નહીં કે પાસ્ટરે કહ્યું ફળ લાવવાનું નારિયેળ લાવીને મારા માથામાં ફોડી દીધું એવું નહીં. ફળનો અર્થ શું છે આત્માઓ. પડોશીને કહો આત્માઓ આત્માઓ. બરાબર છે. તમે સન્ડે ખાલી નથી આવતા, વેનેસડે તમે ખાલી નથી આવતા. તમે દરેક જગ્યાએ શું શોધી રહ્યા છો? આત્માઓ. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ. કેટલા લોકો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરી રહ્યા છે અત્યારે? ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ શું છે જરૂરી? ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ જરૂરી છે. તો 2 ક્લાસ થઈ ચૂક્યા છે અમારા અને આ અઠવાડિયામાં તમને ત્રીજું પણ મળી જશે. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો. અમે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. સવારે 7:30 વાગે. જાણો કે આપણે ક્યાં કરીએ છીએ. આપણી એક એપ છે જેની પર અમે પ્રાર્થના કરી છે. અમારી સાથે જોડાઓ. બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરતા શીખો જેથી તમને કોઈ પણ વસ્તુની અછત ના હોય. અને આપણું પોતાની ચર્ચનું એપ છે ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ. તમારા ફોનમાં તમે એપ ડાઉનલોડ નથી કર્યું તો એપ ડાઉનલોડ કરી લો. જેટલા પણ ચર્ચના પ્રોગ્રામ થાય છે તેનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે આવી જશે. આવે છે તો પ્લીઝ આ એપને ડાઉનલોડ કરી લો અને બીજાઓને પણ જણાવો. ઘણા ઓછા લોકો છે જેમની પાસે આવી વસ્તુઓ છે. પરમેશ્વરે આપણને અનુગ્રહ આપ્યો છે કે આપણી પાસે આ છે તો થવા દો કે આપણે પણ આ એપનો ઉપયોગ કરી શકીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પાર્ટનર નથી તો પાર્ટનર બની જાઓ. પાર્ટનર કોણ છે? જે પોતાના પૈસા સાથે સુવાર્તાનો પ્રચાર કરે છે. બરાબર છે? પૈસા સાથે. આ રેપ્સોડી વહેંચવા માટે પૈસા લાગે છે, આ મારા પૈસા રહ્યા. ટીવી પર પ્રોગ્રામ ચલાવવા માટે પૈસા લાગે છે. મેં મારી સાક્ષી તમને જણાવી કેવી રીતે મારી પાસે કંઈ પણ નહોતું. મેં કહ્યું મારા પૈસા પહેલાં ક્યાં જશે? સુવાર્તા પ્રચારમાં. મને ચિંતા નથી કે મારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે. તો એવું થવા દો કે સુવાર્તા તમારી માટે જરૂરી હોય અને જુઓ પરમેશ્વર તમને ક્યાં લઈને જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા હાથ ઉઠાવો, પ્રભુનો આભાર માનો. પરમેશ્વર ધન્યવાદ. તમારા હાથ ઉઠાવીને કહો ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ પ્રભુ. વચન માટે તમારો આભાર, વચન માટે તમારો આભાર, બુદ્ધિ માટે તમારો આભાર, સત્ય માટે આભાર. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ 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 આપે છે પ્રભુ. મસીહ તેમની અંદર પરિપક્વ થઈ રહ્યો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ હંમેશા પોતાના જીવન માટે પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છામાં ચાલી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ. બોલો પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા અને સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદા માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.